Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Here for the first time today? Есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто пришел на такую программу в первый раз? Это свет. Сейчас свет. Электричество. 3-4 минуты. 3-4? Уверен? Что я должен делать? Подождать? Киртан? Where was I? Oh yes, first time. Первый раз. Welcome. Добро пожаловать. Those who come for the first time. Наше приветствие всем, кто пришел в первый раз. And we hope that we can present today's topic in a way that will be understandable for you. Надеюсь, что мы сможем сегодня представить эту тему обсуждения так, чтобы она была для вас понятной. And if you have any questions, feel free to ask any of the devotees here who will be able to help you to understand. Если у вас какие-то вопросы возникнут, вы сможете задать эти вопросы любому из преданных, окружающих вас, и они будут с готовностью будут рады вам помочь понять эти темы. I'm going to read a verse today from Bhagavad Gita. Сегодня я прочитаю текст из Бхагавад-гиты. I believe it's the next verse after the last verse I read here for Sunday program. Это был следующий текст после того, который я прочитал в последний раз, когда читал лекцию на воскресной программе. Chapter 4, text 39. Это 4 глава, текст 39. I'll read first the Sanskrit and then we'll read the translation and commentary. Прочитаем вначале санскрит, и затем прочитаем перевод и комментарий. Shadhava labhate jnanam tatparat samyatendriya jnanam labha param shantim achirena adhigacchati. Translation. Faithful man who is absorbed in transcendental knowledge and who subdues his senses quickly attains the supreme spiritual peace. Перевод. Человек, исполненный верой, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его, и когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой. Purport. Such knowledge and Krishna consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Krishna. Комментарий. Обрести духовное знание и сознание Кришны может только человек, верящий в Кришну. One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection. Верой в Кришну называют непоколебимую уверенность в том, что просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства. This faith is attained by the discharge of devotional service and by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, which cleanses one's heart of all material dirt.
Чтобы развить эту веру, нужно заниматься преданным служением, повторять мантру Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе, которая очищает сердце от материальной скверны. Over and above this, one should control the senses. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. A person who is faithful to Krishna, who controls the senses, can easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay. Человек, обладающий верой в Кришну и обладающий чувства, легко и без промедления овладевает наукой сознания Кришны. Om Jnana Timirandasya Ниранджана Salakaya Chakshura Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalo Pangam Nandayate Ligari Yad Kripa Tamaham Vande Shri Gurave Natanam Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Gurave Shrimati Bhaktivedanta Swami.Voskresная Namaste Saraswati Devi Gauravani Pujajani Nirvishesha Shamyavadi Vasishadesitani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Gauravani Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This important verse from Bhagavad Gita helps us to understand how to achieve the supreme spiritual peace. Этот очень важный текст из Бхагавад-гиты объясняет нам, как мы можем достичь высшего духовного умиротворения. This is an oftentimes discussed topic from Bhagavad Gita. Эту тему умиротворения очень часто обсуждают, опираясь на Бхагавад-гиту. And about achieving peace. О том, как можно обрести умиротворение. It's generally very relevant in most people's lives. Для большинства людей этот вопрос очень актуален. Because it's something that's not so easy to obtain. Потому что умиротворение не так-то просто обрести. But something that's always very much wanted. Однако люди очень сильно стремятся к умиротворению. The word I oftentimes use is it's elusive. Я часто использую это слово, которое означает очень сложно обретаемое или неуловимое состояние умиротворения. Something we want and try to get, but it disappears quickly, beyond our control. Это то, что мы пытаемся обрести, и в конце концов, как бы даже обретаем, но потом это снова проскальзывает сквозь пальцы, мы остаемся ни с чем. Which helps us to understand that it's not something that can be achieved quickly and cheaply. Это означает, что такое умиротворение не так-то легко, не так-то быстро, и не так-то обретается не так-то дешево. Although it's interesting to note that Srila Prabhupada concludes his commentary of this verse by saying that a person who is faithful to Krishna, controls the senses, can attain perfection and knowledge of Krishna consciousness without delay. Хотя интересно, что Шрила Прабхупада завершает свои комментарии к этому стиху, говорит, что человек, который верит Кришне и обуздывает чувства, легко без промедления владевает много сознания Кришны. Мне кажется, что это утверждение Шрилы Прабхупады входит в противоречие с тем, что только что сказал. That without delay seems to imply that happens immediately. Потому что слово без промедления, кажется, создает впечатление, что это происходит внезапно. And sometimes Пожалуйста, дорогие преданные гости, не могли бы перевести ваши телефоны в бесшумный режим? Sometimes people will read statements like this and think, well, sounds good, something I can get without delay. И когда кто-то читает это утверждение подобного рода, он может думать, ну здорово, это все придет ко мне очень быстро, без промедления. Actually, in modern times,
anything that can be achieved very quickly is sought after by most people. В современном обществе люди очень ценят и стремятся к таким легко достижимым, легко обретаемым вещам, которые можно обрести моментально. Because most people are so busy with other pressing matters that they want things quickly that they need. Потому что жизнь этих людей полна других очень срочных, неотложных дел, поэтому они ценят легко доступность всего. I don't have time to cook. I need something quickly, instant meal. Например, готовить у меня нет времени, поэтому мне нужно что-то такое быстро растворимое и быстро приготовленное. So oftentimes we see advertisements of things that can be achieved very quickly. И часто рекламируют вещи, которые очень быстро становятся нашими. And even sometimes people will promote various types of remedies which can give one very quick results. И также рекламируют различные лекарственные средства или другие методы исцеления, которые, как обещают нам, немедленно приносят облегчение. Whether it's a remedy for some physical disease. Это могут быть средства, которые помогают нам справиться с физическими болезнями, расстройствами здоровья. Or it's a remedy for anxiety or stress. Или какие-то средства, которые помогают нам немедленно избавиться от стресса и беспокойства. And therefore people will advertise, here's a very quick way to get the result you're looking for. И так и рекламируют, и говорят, что вот этот результат, к которому вы стремитесь, легко доступен у нас. Sometimes people will be skeptical. И иногда люди, конечно, скептически относятся к таким рекламам. But they think, but if it's quick, then why not give it a try? If I get a quick result, okay, it was worth the effort. К такой рекламе, и они думают, но тем не менее, если уж сработает, если я смогу обрести этот результат, тогда, в принципе, он оправдан, и я ничего не потеряю. And therefore, people will say it's quick to get people involved in their process, and so then when it doesn't happen immediately, they'll say, well, just give it a little more time. И на это иногда этим и пользуются те, кто рекламирует такие вещи. Они говорят, ну я пообещаю кому-то что-то очень быстро достижимое, и если это не произойдет, тогда я просто скажу, ну вы подождите немножко, обязательно случится это с вами. I fulfilled my main objective was to get them through the door. По крайней мере, я добился своей главной цели, чтобы к нам пришли, в нашу дверь зашли. And now they can start the process, and if it doesn't get an immediate result, just give it a little bit more time, it will come. И так иначе они уже начали заниматься нашим методом или процессом, и даже если этот результат не приходит к ним немедленно, мы попросим их подождать немного. Is that what Srila Prabhupada is doing here in his Bhagavad Gita? By saying, come join us, you get quick result, instant transcendental knowledge. Так что, может быть, Шрила Прабхупада нам именно это и обещает здесь, вот такое быстро растворимое трансцендентное знание, которое он говорит, пожалуйста, приходите к нам, вы сразу его получите. But if one's not careful, one will start to think, well, maybe I didn't understand this properly. Если человек не относится к этому с пониманием, он может подумать, может быть, что-то неправильно понял. There's some things maybe that are in between the lines that I didn't see. Может, нужно было между строк читать. Maybe I didn't understand what Prabhupada is saying. Может быть, я вообще не понял, что Прабхупада обещает здесь. But actually, Prabhupada is not deceiving in any way in his statement here. Однако, тем не менее, Шрила Прабхупада, говоря вот эти слова, не вводит нас в заблуждение никоим образом. He's very, as we were speaking about the last couple of days, Srila Prabhupada was very genuine in his mode of presentation of Krishna consciousness. Как мы говорили на протяжении последних 2 дней здесь, Шрила Прабхупада всегда отличался такой подлинностью и ясностью в своем представлении науки сознания Кришны. And he knew what he meant when he wrote the statement. И когда он написал вот эти слова здесь, он знал, что он имеет в виду под ними. That a person who is faithful to Krishna and who controls the senses can easily attain perfection and knowledge of Krishna consciousness without delay. Он говорит, что человек, который верен Кришне и обуздывает свои чувства, легко и без промедления овладевает наукой сознания Кришны. And previously he described that one
in the same commentary that one is called a faithful person who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection. В этом же комментарии Шрила Прабхупада дает определение человека, который обладает такой верой в Кришну или верен в Кришне. Это тот, кто непоколебимо уверен, что просто действует в сознании Кришны, он может достичь высшей ступени совершенства. The word used in the verse is Shradhavan. В стихе используется слово Shradhavan. Shradhavan means possessor of Shraddha, or faith. Shradhavan означает тот, у кого есть вера или Shraddha. But there are different gradations of faith. Однако существуют разные ступени развития веры. One may have a little faith, У человека может быть немного веры. and that little faith may lead to a result. И даже такая небольшая вера может привести к какому-то результату. But the result will be more faith. Но к какому результату приводит такая небольшая вера? К большей вере. And then one may get a little more faith, and then that will also lead to result of one who has more faith. И когда эта вера увеличивается, эта увеличивающаяся вера в свою очередь приводит к еще большей вере. And that more faith brings him more faith. И это еще более углубленная вера делает человека еще более верным впоследствии. Because in the science of bhakti there are levels of faith. Потому что в науке бхакти есть различные уровни или градации веры. The beginning level is Shraddha. Вначале называется Шрадха. It's faith that one has in the process of Krishna consciousness. Шрадха — это вера, которую человек питает в процесс сознания Кришны. And then by having a little faith, which is natural because everybody has faith, И человек обладает этой небольшой верой, что естественно для всех, кто создает этот путь, у каждого есть хотя бы немного веры. faith is an inherent quality of the soul. Вообще вера является врожденным качеством или свойством души. But Shraddha means to have faith in something sublime. Однако Шрадха означает вера во что-то возвышенное. But we say faith is the inherent quality of the soul because if we don't have faith in Krishna, then we are placing our faith in so many other things. Мы сказали, что вера является врожденным свойством или качеством души, и если мы не помещаем веру в Кришну, то мы помещаем множество других объектов. We often give the example just like if we go to the dentist and sit down in the chair to have our tooth pulled, we have to have faith the documents on the wall are real. И, например, я часто привожу такой пример, когда мы приходим в кабинет зубному врачу, чтобы нам удалили зуб, то мы садимся в кресло, и мы должны иметь веру в то, что документы или дипломы, которые висят в кабинете у этого врача, подлинные. It could be he's just an auto mechanic and he knows how to use a wrench well. А вдруг это автомеханик, и он действительно умеет хорошо орудовать гаечным ключом или щипцами. But we have faith that, well, these documents, these diplomas, they obviously they're signed by this person, this department, this medical department. Да, но мы имеем веру в то, что дипломы, которые висят у него на стене, подлинные, они подписаны какими-то авторитетами в медицинской науке. So we have to have some faith to do most things in life. Поэтому для большинства вещей, которыми мы занимаемся в нашей жизни, требуется вера. We have to have faith that if we take one step, the ground will hold us. Например, даже когда мы идем по земле, то мы должны верить в то, что каждый следующий наш шаг также встретит с собой земную твердь, и мы не провалимся. I can take another step and continue walking. Мы, так основываясь на вере, продолжаем идти пешком. Or if we get on a bus that says it's going to this destination, we have to have faith that the sign of the bus is actually the place where it's going. Или, например, мы садимся в автобус, и мы верим, что на автобусе написано его пункт конечного назначения, и мы верим, что именно туда этот автобус нас и привезет. So faith is something that every one of us has to have. Поэтому верой должны обладать все мы без исключения. Otherwise, we become suspended if we have literally no faith. Потому что если буквально у нас не было бы вообще никакой веры, мы бы просто застыли, не могли бы действовать. But Shraddha means faith in transcendental subject matter. Однако Шрадха означает вера в трансцендентные темы. And it's awakened by association with devotees. Эта Шрадха пробуждается благодаря общению с преданными. So the next stage is sadhu sangha, to associate with sadhus, with devotees, who help us to increase our faith. И следующая стадия называется садху санга. Это общение с преданными, которые помогают нам взрастить веру дальше. And another level of faith beyond that is called what is it?
Bhajana Kriya, my mind went blank for some reason. Bhajana Kriya. И после этого наступает следующая стадия, которая называется Баджана Крии. And Bhajana Kriya means to engage in the processes of bhakti, which will awaken more faith. Баджана Крия означает практическое исполнение определенных принципов бхакти или принципов бхакти, которые помогают возрастить больше веры. Beginning with hearing transcendental subject matter. Этот процесс начинается со слушания о трансцендентных предметах. And chanting Hare Krishna. Повторение Харе Кришна. Worshipping the deity of Krishna. Поклонение божеству Кришны. These are all described as processes of Bhajana Kriya. Все эти процессы называются процессами Баджана Крии. Which is another stage of faith. И это еще одна ступень веры. And then beyond that is another stage called the Narta Nivritti. Следующей стадией веры является Нарта Ниврити. And that is a higher stage of faith. Это еще более возвышенный уровень веры. And that stage of faith is when the anartas or the obstacles on the path of spiritual life become eradicated. Это уровень, на котором из нашего сердца исчезают или их удаляет анархи или нежелательные качества. Because these anarta means unnecessary necessities. Анархи, если можно так сказать. Like electricity. We can still speak. Анархи — это ненужные потребности в жизни. Anartas are things not wanted. Анархи — это вещи, которые не нужны нам. And there are obstacles on the path of devotional service. Эти нежелательные вещи являются препятствиями на пути преданного служения. And these anartas are major obstructors of faith. Эти анархи становятся главными камнями преткновения на пути развития веры. There's a list of many different types of anartas. We can discuss them. Существуют различные анархи, можем их обсудить. For instance, like the desire for respect or fame. Например, желание почтения к себе или славы, Or pride. или гордость, envy of other living beings. или зависть к другим живым существам. This duplicity. Или лицемерие, или двуличие. These are different types of anartas that are obstacles in the path of devotional service. То есть различные виды анарх, такие как эти, на пути преданного служения, они являются препятствиями. And these are obstacles that are each and every one of us has within ourselves that we need to eradicate to get to the next stage. И мы должны искоренить в себе эти анархи, эти благоприятные качества, чтобы перейти на следующую ступень. And the next stage is a stage which is called nishta. Следующая ступень называется ништой. And nishta is the stage where there's strong conviction. Ништха означает обретение твердой убежденности. Because the anartas, the obstacles have been eradicated, most of them have been eradicated from the heart. Потому что к тому времени уже большинство таких препятствий или анарх из сердца искореняется. The conviction about the process of bhakti becomes so strong. И поэтому наша уверенность в действенности процесса бхакти становится очень сильной. Because one begins to perceive himself in relationship to the Supreme. Потому что в этот момент человек, на этой стадии, человек начинает осознавать свои взаимоотношения с Господом. And it becomes a steady realization. И такое осознание становится стабильным или постоянным. Which leads to even further levels of faith. Что переводит человека на следующий уровень веры. Such as ruchi, when one actually experiences a higher taste in everything that one does, which is spiritual. Эта стадия называется ручи, и ручи означает, что такой человек начинает испытывать очень сильный вкус ко всему духовному. And that higher taste becomes gradually a steady experience. И такой сильный вкус становится постоянным ощущением такого человека. And gradually one begins experiencing a deep attachment to the Supreme Lord. И постепенно человек начинает испытывать очень сильную привязанность к Верховному Господу. And that attachment intensifies to another level, to one actually begins to experience spiritual emotions. И постепенно эта привязанность становится настолько интенсивной, что перерождается в духовные эмоции, which gradually awakens one's love or prema, которые пробуждают в сердце человека любовь или прему, for the Supreme Lord. Любовь к Верховному Господу. And upon achieving that stage,
one never falls from that position. И когда человек достигает такой стадии любви к Богу, то с этого уровня он больше никогда не сходит. That is the highest level of faith. Это самый высший уровень проявления веры. And there is a verse that Srila Prabhupada would oftentimes quote in relationship to this. Шрила Прабхупада часто в этой связи цитировал стих. He would quote the verse Tam prasangam mama virya sambhavo bhavanti kanis prasayana kata, which in the association of devotees of the Lord, То есть стих в этом стихе говорится, что в обществе преданных Господу that one becomes very much attached to hearing the messages of the Supreme Lord. человек развивает сильную привязанность к слушанию повествования Господа. As they enter into the ear, and they go from the ear into the heart. Они проникают в уши и попадают в сердце. And upon entering into the heart, what happens is that realization or faith increases. И когда они проникают в сердце, они приводят к тому, что наше осознание, или духовный опыт, или вера усиливается. And as that realization increases, one becomes detached from material things. И когда такая вера или опыт усиливается, тогда человек естественным образом начинает проявлять непривязанность к материальным вещам. And then attachment to Krishna becomes fixed. И привязанность к Кришне становится постоянной. And then real devotion and devotional service begins. И тогда начинается настоящая преданность и преданное служение. And the verse ends Shraddha Ratya Bhakti Ranukramishati, which means that from Shraddha all the way to Bhakti or Prema, one actually has to advance along this path of levels of faith. One has to always hear about Krishna. В этом стихе говорится, последняя строчка его говорит, Шрадхара Тир Бхакти Ранукра Мишити. Это означает, что пройти этот путь от Шрадхи, от самого первого этапа до Премы, до самого возвышенного уровня, человеку нужно постоянно продолжать слушать о Кришне. So, can people hear? Вы слышите меня или нет? Yes. You can hear him? А его? Не слышу. Как долго будет в этом раз? Кто знает, как ремонтировать? I'm to hold on the microphone because we're being recorded. He has faith. He's a faithful person. Huh? Oh. I thought you had faith because you're holding on to the mic and thinking that it's hold on. No, in fact, it's being recorded. That's why it's. Okay, I got you. Is the recorder working? Yes. Oh, by batteries. Это же микрофон просто записывают. Чтобы не удивлялись. So, Shraddha Ratya Bhakti Ranukra Mishyati. И поэтому говорится, Шрадхара Тир Бхакти Ранукра Мишити. That means from Shraddha all the way to Prema, the highest level of faith, one always has to hear. Это означает, что начиная с уровня Шрады или веры до самого возвышенного уровня Премы, человек должен продолжать постоянно слушать. But as one comes into the higher levels of faith, then when it enters into the ear and goes into the heart, what happens is that one begins to experience a deep attachment. Однако на таких более возвышенных уровнях веры, когда эти повествования входят через уши в сердце, они побуждают очень сильную привязанность And pleasure. и огромное блаженство. And a pleasure which is so satisfying to the self that such a person simply cannot stop hearing and speaking about Krishna. Это блаженство настолько интенсивное, что человек просто не может перестать слушать и повторять славу Кришны. That is a symptom of one has established his connection. It's not that oh, now I've come to an advanced stage and I don't have to hear anymore. Это и есть признак возвышенного положения человека. Не то, что он добирается до какого-то возвышенного положения, говорит, ну все, я продвинулся, поэтому могу перестать слушать. My advanced stage, the symptom of my advanced stage is that I'm happy. И признаком того, что я нахожусь на возвышенном уровне
развития является то, что я счастлив постоянно. I'm peaceful. Я спокоен. That's good enough for me. И я могу этим довольствоваться. If I can get to that stage, then why do I have to worry about all these things about hearing about Krishna, speaking about Krishna? Если я могу добраться до этого уровня безмятежности и спокойствия, зачем мне вообще утруждать себя слушанием о Кришне или разговорами о Кришне? No, the most prayena muna yoraja nivritavita sevata. This verse explains the topmost transcendentalists. They get their pleasure from hearing about Krishna. Но в этом стихе, который мы только что процитировали, говорится о том, что самые возвышенные трансценденталисты черпают свое счастье как раз в слушании о Кришне And by speaking about Krishna. и в разговорах о Кришне. They're the topmost transcendentalists. Это самые возвышенные трансценденталисты. Persons who are on the platform of highest level of faith, love. Которые возвысили до самого высокого уровня любви к Богу. They get their pleasure, so much pleasure from always hearing and speaking about Krishna, that they become detached from anything that has nothing to do with Krishna. И они настолько испытывают сильный вкус к слушанию о Кришне и разговорах о Кришне, что они питают абсолютное безразличие ко всему, что с Кришной не связано. Sense control for them isn't even part of the process. И для них чувственный контроль уже не является частью процесса. They don't have to think about how to control their senses. Им даже не приходится думать о том, как контролировать свои чувства. They're already beyond that. Они уже поднялись над чувственным контролем. Their senses are automatically controlled. Они уже естественным образом обуздывают свои чувства. That's the symptom of an advanced stage of love. В этом заключается признак возвышенной ступени любви. Our acharyas have explained this. Sava padavinirmuktam tat paravena nirmalam rishikena rishikesha sevanhe bhakti uchate. That when one engages in a devotional service of the Lord with his body and his mind and senses, в этом стихе говорится, стих цитирует Ачарьи, что если человек занимается с преданным служением Господу посредством своего тела, речи и ума, this automatically achieves two byproducts. И чувств, это автоматически приводит к проявлению двух побочных продуктов. Sabu padavinir muktam. He becomes completely free from all material designations. Первый из этих побочных результатов заключается в том, что человек становится свободным от всех материальных самообозначений. He no longer identifies even with the physical body. Он уже не отождествляет себя даже с физическим телом. And therefore, what is sense control for somebody who doesn't identify with the material body? Тогда зачем же человеку заниматься обуздыванием своих чувств, если он даже себя с физическим телом не отождествляет? So he becomes sarvapadavinir muktam. He becomes free from material designations, and his senses become controlled. Он становится свободным от всех материальных самообозначений, и второй побочный результат – его чувства приходят сами собой под его контроль. How his senses are they controlled? Как они становятся покорны ему, эти чувства? Because his senses are always engaged in a superior engagement. Они становятся покорны ему, потому что постоянно заняты более высшим занятием. Because the living entity is an eternal spiritual being, he has spiritual senses. Потому что у живого существа, которое является вечным духовным существом, у него есть духовные чувства. Material senses are those senses which are looking for objects of his senses. Материальные чувства – это чувства, которые постоянно стремятся к объектам чувств. They're compared to be like venomous serpents. Их сравнивают с ядовитыми змеями. A venomous serpent is always looking for an object to strike. Ядовитая змея, опасная змея, она всегда пытается на кого-то напасть и укусить. So the pure spirit soul who is identifying with the physical body, who has spiritual senses, his senses are actually filtered through his physical body. И такое духовное, живое существо, духовная душа, которая оказалась в материальном теле, хотя она имеет свои духовные чувства, но ее духовные чувства как бы профильтровываются или проходят сквозь призму этих материальных чувств, направляются на материальный мир. So, because he's identifying with the body, when he sees with these eyes, he sees things in terms of what gives pleasure to the body. И поскольку он отождествляет себя с материальным миром, с материальным телом, прошу прощения, и видит сквозь эти материальные глаза, то он пытается этими материальными глазами найти приятные для них объекты. But Lord Brahma explains in his prayers, Premanjana charita bhakti valochanena santak sadaiva hidayesha valokiyanti. For one whose eyes are anointed with the salve of love for Krishna. Но Господь Брахма объясняет в своих молитвах в этом стихе, что те, чьи глаза умощены бальзамом любви к Кришне, he sees Krishna everywhere. Видит Кришну повсюду. Because his eyes are anointed with love.
He sees Krishna everywhere. Потому что его глаза умощены бальзамом любви, поэтому он видит Кришну повсюду. He doesn't see everything as an object for my pleasure. И он не видит в окружающем его мире объект для собственного наслаждения. He sees with spiritual senses. Он смотрит на все духовными чувствами. It's not that his highest stage of perfection is to become senseless. И его высшее совершенство вовсе не заключается в состоянии бесчувственности. That's what some people would like to think. Некоторые думают, что именно в этом оно и заключается. That the highest stage of perfection is to become senseless. Что высшая ступень совершенства заключается в том, чтобы стать бесчувственным. To become nothing, so I don't have to suffer anymore. Стать ничем, чтобы не приходилось больше страдать. To become zero, to merge into the void. Превратиться в ноль, в пустоту или слиться с чем-то. But Bhagavad-gita teaches a very simple principle of spiritual life. Но Бхагавад-гита учит очень простым принципам духовной жизни. Krishna's first instructions to Arjuna is Natvevaham jatu nasam natvem nemi jannati pa. He says, never was time when you did not exist. Например, Кришна в самом начале Бхагавад-гиты говорит Арджуне, что никогда не было такого времени в прошлом, чтобы ты не существовал. Never was there time when I did not exist. Никогда не было такого времени, чтобы я не существовал. Never was there time when all these kings present, assembled here, did not exist. И никогда не было такого времени, чтобы все эти цари, присутствующие здесь на поле битвы, не существовали раньше. Nor in the future will any of us ever cease to be. И в будущем никто из нас никогда не прекратит своего существования. So, we're always existing. Мы всегда существуем. Well, some guys, I don't remember existing before this life. Кто-то может возразить, но я же не помню своего существования до моего рождения этой жизни. And Krishna also tells Arjuna, many births both you and I have had. I can remember all of them, but you don't remember them. И на это Кришна сразу отвечает, говоря Арджуне, что мы с тобой прошли через множество жизней. Я их все помню, а ты не помнишь ни одной. So, but nonetheless, it doesn't change the truth. Однако истина от этого не меняется. And the truth is that the soul is eternal. Истина, заключающаяся в том, что душа вечна. Najayate mriyate vakadachin. Krishna says, for the soul there's never birth nor death, nor having once been does he ever cease to be. Истина заключается в том, как говорит Кришна, что для души не существует рождения и смерти, душа никогда не перестает существовать, она вечно существует. He's unborn, undying, primeval, eternal, ever existing. Она не рождена, никогда не умирает, она изначально, вечно существует. It's not slain when the body is slain. Даже когда тело погибает, душа не уничтожается. The soul is eternal. Душа вечна. And that eternal soul also has senses. И у этой вечной души есть свои чувства. That eternal soul also has a desire. У этой души есть свои желания. But when in contact with this physical body, by identification with the body, what happens? It becomes filtered through the body, through the gross and subtle body. Однако, когда душа оказывается в этом физическом теле, в тонком физическом, в грубом физическом теле, разживляет себя с этими телами, тогда эти чувства и желания просачиваются или профильтровываются через эти материальные чувства. Therefore, the process of cleaning oneself from this identification with the body comes through hearing about transcendental subject matters. И процесс освобождения себя от этого отождествления с материальными телами и через этого состояние поглощенности материальными чувствами приходит и осуществляется благодаря слушанию от трансцендентных предметов. It cleanses the heart. Потому что такое слушание очищает сердце. Cleanses the heart from all the dust accumulated from years together. Очищает сердце от всей пыли, скопившейся в нем за многие-многие годы нашего существования. Cleanses the heart from these obstacles which are entangling us in a network of upadhis, material designations. Очищает нас от всех этих препятствий, которые просто порабощают нас в этой ловушке наших материальных самоотождествлений или упадхи, как их называют. Which has conditioned us into thinking that I am this body. Которая заставляет нас думать, что я тело. And happiness is only that which can be experienced with this body. И что счастье может только обрести с помощью тела. But that happiness, Krishna explains very clearly in the Bhagavad-gita, always has a beginning and an end. Однако Кришна недвусмысленно объясняет в Бхагавад-гите, что у такого счастья есть начало и есть конец. He says there's another happiness which is beyond this level of happiness. Он объясняет, что существует другой тип счастья, который выходит за рамки этого ограниченного счастья. And that happiness is on the spiritual platform. Это счастье находится на духовном уровне. And what is that spiritual happiness? И в чем заключается такое духовное счастье? That spiritual happiness isn't simply the relief from distress.
Это счастье не заключается просто в свободе от страданий или беспокойств. That's a very pale explanation of happiness. Это очень бледное объяснение счастья. You think about it, it's very dry. Такое сухое и непривлекательное. Подумайте об этом. Is that what happiness is defined as? Simply to be relieved from distress? Неужели счастье объясняется или определяется только как свобода от страданий? Is that what I'm supposed to aspire for perfection in spiritual life? Неужели вот к такому совершенству, так называемому, мне нужно стремиться к своей духовной жизни? It may sound attractive for those who are in distress. Конечно, тем, кто испытывает страдания и беспокойство, такая перспектива кажется привлекательной. And therefore, unfortunately, people who are in distress, they take to different ways to think of how I can just become relieved from distress. И поэтому люди, которые снедаемы такими трудностями и проблемами в жизни, не могут думать ни о чем другом, как об избавлении от этих трудностей. But that doesn't define our spiritual existence, our spiritual identity. Но разве мы можем определить нашу собственную духовную сущность в таких терминах, как свобода от страданий? And that is that every living being is Anandamayo Vyasat. Нет, живое существо по своей природе, каждый является Анандамайо Vyasat. And every living being is meant to experience transcendental pleasure. Каждое живое существо предназначено для высшего духовного счастья. It's our nature. Это наша природа. It's our rightful claim. Это наше законное право. But how to obtain it? How to get to that level of faith? Но как же обрести это законное право и как развить себе такой соответствующий уровень веры? So that one comes to that platform where he begins to realize that actually, yes, I'm not this body. И человек доходит в своем развитии до уровня, на котором он понимает, что я на самом деле не являюсь телом. I'm an eternal spiritual soul. Я вечная духовная душа, who has senses. У которой есть свои собственные чувства. And with these senses, the soul derives such great pleasure and satisfaction. И что и посредством этих чувств, духовных чувств, душа может испытать гораздо больше удовлетворения и счастья. From seeing Krishna. Благодаря созерцанию Кришны. From speaking about Krishna. Или обсуждая Кришну. From hearing about Krishna. Или слушая Кришну. This is so satisfying to the senses for one who's completely purified. Для человека, который полностью очистился, такой род занятий приносит огромное удовлетворение. So it's not that the perfectional stage is, when one gets to the perfectional stage, there's no hearing, there's no speaking, there's no nothing. I'm just. То есть не то, что человек, достигая самой возвышенной ступени своего развития, уже лишается всех чувств, мыслей, желаний, просто занимается медитацией на ом. No, there's more beyond that. Нет, существует гораздо больше перспективы, чем это. So much more beyond that. Гораздо больше, чем это. How does it become accessible to us? И как же она сможет стать доступной нам? To have faith about the existence of that which is beyond that. Необходимо иметь веру, что существует нечто выше, чем это доступное нам. It becomes accessible even to those who have very little faith. На самом деле такая реальность становится доступной даже тем, у кого есть очень мало веры. By hearing. Просто слушая об этом. That's how it becomes accessible. Вот так она становится доступной нам. Yeah. Not that. Hare Krishna. This also? Yes? Is it working? Hare Krishna. Okay. It becomes okay, you would sit down. Krishna becomes accessible through transcendental sound. Кришна становится доступным нам посредством трансцендентного звука. He's so kind. Он так добр. He becomes available simply by transcendental vibrations which are about him. Он становится доступным нам, делает себя доступным нам просто благодаря трансцендентному звуку, посвященному описанию его. Lord Chaitanya in his Shastika prayer says, "Your holy name, O Lord, can render all benedictions to living beings." Господь Чайтанья в своей Шикшаштике говорит, что Господь одно Твое святое имя может даровать все благословения живым существам. Hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. А у тебя сотни миллионов таких трансцендентных имен, как Кришна и Говинда. In these names you invested yourself, all your transcendental energies. И ты вложил в эти святые имена себя самого и все свои трансцендентные энергии. There's no hard and fast rules for chanting them. Нет никаких строгих правил, предписаний, которые регулируют повторение твоих имен. My Lord, you've made yourself so
easily accessible by your names. Господь, Ты сделал себя таким легкодоступным благодаря Твоим святым именам. I'm a fool, I have no attraction. Но я такой глупец, что не имею к ним никакого влечения. Krishna makes himself accessible even in his name. Кришна делает себя доступным даже в своем имени. Krishna, that is Krishna. Вот если мы говорим Кришна, это и есть Кришна. It becomes available through association by hearing. Он становится доступным благодаря общению посредством слушания. And because Krishna is pure, И поскольку слово Кришна чисто, it means his name is pure. вернее, сам Кришна чист, и его имя также чисто. And even though we may be impure, Мы, может быть, нечисты сами. and even though our hearts may be impure, Даже наши сердца могут быть нечисты. when we associate with that which is pure, Если мы общаемся с тем или с тем, кто является чистым, we become мы purified. становимся очищенными сами. Obstacles removed Все препятствия исчезают с нашего пути. by getting instant access to Krishna. Мы обретаем немедленное, без промедления, немедленную связь с Кришной. This one can get quickly. Вот это мы можем обрести немедленно. If one actually hears from Krishna, hears about Krishna, or hears from Krishna, through Krishna's representatives, Слышит о Кришне, слышит Кришну, или слышит о Кришне из уст его представителей. hears from Krishna as he's spoken in Bhagavad Gita, Например, Кришна здесь произносит Бхагавад-гиту. hears from Krishna as Srila Prabhupada has presented Krishna's teachings in Bhagavad Gita as it is. И мы можем слушать слова Кришны самого, либо слова Шрилы Прабхупады, которые объясняют науку о Кришне в Бхагавад-гите, как она есть. One gets contact with Krishna. И благодаря этому человек устанавливает связь с Кришной. Krishna immediately becomes accessible, Кришна немедленно становится доступным такому человеку. even if we don't have the eyes to see him. Даже если наши глаза еще не могут видеть его. We simply have to give the ears to hear him. Мы просто должны посвятить ему свой слух и слушать о нем. And let him work to remove all the obstacles on the path of devotional И service. пусть и оставить за Кришной устранение всех препятствий на пути нашего преданного служения. But that requires faith. Для этого требуется вера. It requires faith to go on hearing. Требуется вера, чтобы продолжать слушать. And therefore, one has to go through all these different levels of faith И поэтому нужно пройти через все эти ступени веры последовательно, to let the process work and to clean. чтобы позволить процессу очистить наше сердце. Krishna says, Naham tishtami vaikunte yoginam hridiyeshu bhav tatra tishtami narada yatra gayanti mad bhakta. He says, Narada, I'm not in the Vaikuntha planets. В этом стихе Кришна говорит Нараде: Нарада, я не живу на планетах Вайкунхи, Nor am I in the hearts of yogis. и меня также не найти в сердцах йогов. But wherever devotees are glorifying me, I go to that place. Но я нахожусь или отправляюсь в то место, где мои преданные прославляют меня. I'm there. Я там, He's и accessible. там я доступен. He says, in that place I go. Он говорит, что я отправляюсь в то место, где мои преданные прославляют меня. He becomes accessible. Он становится доступным нам. Therefore, Shraddha Ratya Bhakti Anukamishati means that in every stage, beginning with Shraddha, with faith, И этот стих означает, что на каждом этапе нашего духовного развития, начиная с шрадхи, веры, Sadhu Sangha, associating with sadhus, devotees, саду санга означает общение с саду или преданным до следующий уровень. Bhajana Kriya, which means to go on hearing, И баджана крия означает, мы должны продолжать повторять и слушать, and to use this body for serving, и использовать наше тело для служения. and then Anartha Nivritti, the unwanted anarthas, obstacles on the path, gradually become cleared away. И затем анартха-ниврити – это процесс или уровень, на котором из нашего сердца очищают, устраняются все нежелательные вещи. And then Nishta, Затем ништха. the one becomes very strong in his convictions about Krishna. Ништха означает, что человек утверждается в своей вере в Кришну. What does Prabhupada say here? Who is a faithful person? Таково же Прабхупада называет в комментарии человеком, имеющим веру в Кришну. He said, one is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness, he can attain the highest perfection. Таким человеком, верующим в Кришну, называют того, кто имеет непоколебимую уверенность в том, что просто действие в сознании Кришны может достичь высшей ступени совершенства. This faith is attained by the discharge of devotional service. И эта вера развивается благодаря занятиям преданным служением. Bhajana Kriya. Это называется баджана крия. Discharge of devotional service means Bhajana Kriya. Занятие преданным служением называется баджана крия. And by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, which cleanses the heart of all the material dirt.
И благодаря повторению мантры Харе Кришна, которая очищает сердце от материальной скверны. Over and above this, Кроме того, говорит Шрила Прабхупада, one should control the senses. необходимо научиться владеть своими чувствами. In other words, this is a little catch. little catch. Некоторый, так сказать, нюанс. Subtle point. Такая тонкость, некоторая тонкость существует здесь. If you control your senses, and you're faithful, then without delay, you'll achieve perfection. Если ты контролируешь свои чувства и имеешь веру в Кришну, или веру в Кришну, тогда ты обретешь без промедления это трансцендентное состояние. But the difference is that when one begins to hear about Krishna, Но разница заключается в том, что когда человек начинает слушать о Кришне and begins to develop faith in hearing about и Krishna, начинает развивать веру в слушание о Кришне, and begins engaging the senses in service to Krishna, начинает занимать свои чувства в служении Кришне, then what happens is that one gets help from Krishna. что происходит? Кришна приходит на помощь такому человеку. That controlling senses doesn't simply mean I have to wage a war against all the allurements of this material world. То есть под этим контролем и владением своими чувствами вовсе не подразумевается, что я должен объявить войну всем соблазнам этого мира. Because that's what some people think, that they think, well, it's just me. Вопреки тому, что некоторые считают, некоторые думают, ну вот я один на один с этим. Controlling my senses means to wage war against the illusory energy. И научиться опознавать свои чувства означает объявить войну иллюзорной энергии майя. And I see what a bad soldier I am. И я могу понять, насколько я никудышный солдат. I thought I could wage war against the illusory energy, but I'm always defeated again and again and again. Я думал, что могу вести успешно войну с иллюзорной энергией, но терплю одно поражение за другим. But still I must fight. Но я должен продолжать сражаться, тем не менее. But sometimes then we give up the fight. Но иногда такой человек перестает сражаться и складывает оружие. Why do we give up the fight? Почему мы перестаем сражаться? Because we're not faithful. Потому что мы не верны. We're not faithful that if I simply go on hearing about Krishna, Krishna will actually kick in what I'm missing. Мы не имеем веры в то, что если я буду просто продолжать служить Кришне, тогда Кришна также подключится к этому сражению и восполнит все мои недостатки в ней. He'll help. Он поможет. Whatever I'm lacking, he'll give me a little something to help be that extra support. В чем бы я не испытывал недостатка или нужды, Кришна подключится, и Он восполнит это со своей стороны, даст мне необходимую поддержку. That is the superiority of bhakti and the superiority of hearing about Krishna. В этом заключается превосходное положение бхакти и слушания о Кришне. That if one simply keeps faith, that I simply have to go on hearing about Krishna. Если у человека просто сохраняется эта вера, что я могу продолжать слушать о Кришне. That's it. I have to go on hearing. Что я просто должен продолжать слушать о Кришне и ничего больше. I have to go on chanting. И продолжать повторять Его славу. Of course, sometimes people will present that as the solution for all problems. Иногда, правда, такого рода решение предлагается как панацея от всех проблем. They'll come to somebody and say, I'm having difficulties. Кто-то приходит и говорит, тут у меня трудности. And the answer will be, oh, just chant Hare Krishna. И ему говорят, просто повторяй Харе Кришна. Just chant. Просто повторяй Харе Кришна. Everything, that's all, all your problems will be solved. И все твои проблемы решатся. But when we're chanting, what are we hearing? Но когда мы повторяем, что мы слышим? And how much faith do we actually have in what we're chanting? И насколько у нас сильна вера в то, что мы повторяем? If our faith is weak, Если наша вера слаба, just to say, just chant Hare Krishna is not a solution for us. тогда, если нам говорят, повторяй Харе Кришна, для нас это не звучит решением. How does one strengthen faith? Так как же укрепить эту веру? Enters into the ear, then it goes into the heart. Тем, что проникает в уши и попадает в сердце, вот этим. One strengthens faith by continuous hearing. Человек укрепляет свою веру, продолжая слушать постоянно. And this more one goes on hearing, the more it acts within the heart. И чем больше мы продолжаем слушать, тем больше изменений происходит в сердце. Shrinvata svakata Krishna punya shavana kirtana kridantya stovryabhudani vinulati sunyasata. Shri Krishna
who's the super soul in the heart of all living beings, В этом стихе говорится, что Шри Кришна, который является сверхдушой всех живых существ, he cleanses the desire for material enjoyment within the heart of those persons. Он очищает сердца тех людей, стремление к материальным наслаждениям, Who develop the urge to hear his messages, тех, кто рассуждает в себе настоятельную потребность слушать его послания, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. которые сами по себе добродетельны, если правильно слушают и повторяют. Krishna helps from within the heart. Кришна помогает изнутри, из сердца. It's not simply our own personal declaration against the illusory energy that we have to fight alone. Поэтому это вовсе не является нашей борьбой или войной против материальной иллюзорной энергии в одиночку, которую мы провозглашаем. И мы должны теперь сражаться в одиночку. Help is there, Нет, на помощь нам придут. but we have to be willing to take it. Но мы должны быть готовы принять эту помощь. We have to be willing to get the extra strength that we need to remain faithful to Krishna. Мы должны быть готовы принять эту дополнительную силу или поддержку, в которой мы нуждаемся, чтобы остаться верным Кришне. And therefore, in the Bhagavatam, it explains that having awakened faith in hearing the narrations of my glories, И в Бхагаватам говорится, что когда в сердце человека пробуждается вера в повествование о моих деяниях, говорит Господь, being disgusted with sense и gratification, развив в себе отвращение к материальным чувствам наслаждения, knowing that all sense gratification leads to suffering, зная, что все виды чувственных наслаждений в конечном счете приводят к страданиям, but still not being able to give it up. но при этом будучи не в состоянии порвать чувство наслаждения. This is a very important verse in the Bhagavatam. Очень важный текст Бхагаватам. Krishna is saying that one who's awakened faith in hearing about me, Кришна говорит, что человек, у кого пробудилась вера в повествование обо мне, he knows that he's already had enough experience that this sense gratification business is not really going to give me real happiness. такой человек уже достаточно понял на собственном опыте, что эти чувства наслаждения не принесут мне настоящего подлинного счастья. I've experienced enough how much suffering comes when I can't control my senses. Я уже достаточно терпелся от своих неподвластных, необузданных чувств, которые постоянно причиняют мне страдания. I've seen how much trouble it's gotten me into. И я на собственном опыте убедился, как много беспокойств и неприятностей это мне все сулит. And I tried to get rid of it just simply by renouncing И я пытался просто anything that's caused suffering. Я пытался справиться с этими проблемами, просто отказываясь или отрекаясь от всего того, что является источником страданий. But then I tried something else, Но потом я попытался сделать что-то другое, another form of pleasure. другую форму счастья попытался принять. And I tried that one out. Я пытался. And I got suffering from that too. И от этой формы страдания тоже, от этой формы так называемого счастья тоже испытал страдания. An experienced person knows that sense gratification leads to suffering. И такой опытный человек знает на собственном опыте, что чувство наслаждения в любых формах ведут к страданиям. He should be at least on that level. По крайней мере, на этом уровне должен находиться. He's awakened faith. Он уже пробудил веру. He knows sense gratification leads to suffering. Он развил в себе веру и знает, что чувство наслаждения ведет к страданиям. But he still can't give it up. Но он не может порвать это. So Krishna says, that's okay. И Кришна говорит, ничего страшного. Be happy. Будь счастлив. And go on serving me И faithfully. продолжай с верой служить мне. Because my devotee knows that even though sense gratification leads to suffering, Потому что, хотя мой преданный знает, что чувство наслаждения ведут к страданиям, and he's disgusted with it, и он уже питает отвращение к этим формам чувства наслаждения, he doesn't blame anyone else. но он никого в этом не винит. And within his heart, he sincerely repents. В своем сердце он искренне раскаивается за это And he goes on hearing about me. и продолжает слушать обо мне. That is his repentance. Вот в этом заключается его процесс раскаяния. His repentance is his ability to go on hearing about Krishna. Его раскаяние заключается в способности продолжать слушать о Кришне. It's the supreme Это repentance. самая высшая форма раскаяния. It's the highest form of repentance. Самая высшая форма раскаяния. That I will go on hearing Я буду продолжать слушать, because I have faith. потому что у меня есть вера. By continuously hearing transcendental subject matters, it will gradually enter the ear and go to the heart. Если я буду постоянно продолжать слушать о трансцендентных предметах, тогда эти повествования проникнут через уши в мое сердце. And Krishna will become accessible to me in that way. И Кришна так станет доступным для меня в этой форме. One who has this faith very quickly will achieve the desired result. И когда у человека живет такая вера, тогда он очень быстро достигнет желаемого результата. But this faith can only be obtained in the association of devotees. Однако обрести эту веру можно только в обществе преданных. It can only be obtained by association from hearing those devotees who have faith. И ее можно развить только благодаря
слушаем в обществе тех преданных, которые имеют эту веру. We've been telling, it's a theme I've been speaking about a lot lately. На протяжении последнего времени я постоянно говорил об одной теме. I wanted to share it with Я you. говорил на одну тему, я хотел поделиться с Some of you have heard вами. it probably a few times. Кто-то из вас, наверное, уже несколько раз это от меня слышал. But it's such an important theme, and it really brings this point Это очень важный предмет, to a focus. и он очень ярко подчеркивает эту тему, которую мы обсуждаем сейчас. About how to become faithful. О том, как развить себе эту веру, верность. And because I've been reading a lot about Srila Prabhupada. Я очень много читал в последнее время Шрилы Прабхупады.